श्री सत्य साई बाबा ने सन 1984 के अगस्त और सितंबर महीनों के दौरान श्रीमद् भगवद गीता पर 34 महत्वपूर्ण प्रवचन प्रदान किए। ये प्रवचन गीता के सार को विविध सरल उदाहरणों के माध्यम से निरूपित करते हैं, जो प्रत्येक साधक के लिए अत्यंत उपयोगी है। अब आप भगवान बाबा द्वारा दिनांक 10 अगस्त 1984 को दिया गया प्रवचन सुनेंगे। भूमिका। पिछले प्रवचनों में सगुण निर्गुणोपासना तथा इंद्रिय नियंत्रण के महत्व को रेखांकित करने के पश्चात भगवान बाबा अपने इस मधुर प्रवचन में भक्तों का पथ प्रदर्शन करते हुए भक्त को पूर्ण श्रद्धा एवं संयम के साथ आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। इस क्रम में स्वामी प्रथमतः सामान्य भक्ति को परिभाषित करते हुए भक्त को पराभक्ति के स्तर तक पहुंचने का उपदेश देते हैं। स्वामी कहते हैं कि भक्त को कर्म मार्ग से गुजरते हुए भक्ति मार्ग पर आगे बढ़कर अंततः ज्ञान के शिखर पर पहुंचना चाहिए, जहां भक्त को ईश्वर में ऐक्य हो जाने का बोध होता है। इसी तथ्य को स्वामी दासोहम से सोहम की यात्रा के रूप में वर्णन करते हैं। इस प्रवचन में भगवान बाबा रामकृष्ण परमहंस से लेकर भोजन बनाने की विधि तक के अनेक सरल उदाहरण प्रस्तुत करते हुए गीता के सार तत्व को भक्तों के लिए सुबोध बनाते हैं। प्रवचन के समापन से पूर्व स्वामी कहते हैं कि गीता का संपूर्ण सार विशुद्ध प्रेम में ही निहित है, जिसे हृदय में विकसित करना भक्त का प्रथम कर्तव्य है। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं। ఎవడు నిరంతరము ప్రీతిపూర్వకంతో నన్ను భజించునో అట్టివానికి నేను బుద్ధి యోగమును అందిస్తాను అన్నాడు గీతాచార్యుడు. ఇంతియే కాదు, అతనిని నాతో చేర్చుకుంటానని కూడాను వాగ్దానం చేశాడు. బుద్ధి యోగం అనగా ఆత్మ అనాత్మ వివేకమే. ఇది పవిత్రమైన భక్తవరులకు మాత్రమే ఇది సాధ్యమవుతుందని కూడాను నిరూపించాడు. ముక్తి ప్రేరితమైనటువంటి అఖండ జ్ఞానమునకు సునిర్మల భక్తియే ఆధారమని కూడాను నిరూపించింది. సోహం తత్వమునకు దాసోహమే ఆధారమని కూడాను ప్రకటించింది. తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। जो निरंतर मुझे प्रीतिपूर्वक स्मरण करेगा उसे मैं बुद्धि योग प्रदान करूंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी वचन दिया कि उसे अपने में ऐक्य कर लेंगे। आत्मा अनात्मा का विवेक ही बुद्धि योग है। यह भी निरूपित किया कि यह परम भक्तों को ही साध्य है। गीता ने यह निरूपित किया कि मुक्ति की प्रेरणा देने वाला अखंड ज्ञान का आधार सुनिर्मल भक्ति ही है। उसने यह उद्घाटित किया कि सोहम तत्व का आधार दासोहम ही है। భక్తిమాన్ మే ప్రియో నరః అని ఎవరు నా భక్తుడిగా ఉంటుంటాడో వాడే నాకు అత్యంత ప్రియుడని కూడాను స్థిరం చేసింది. భక్తి అనగా ఏమిటి? ప్రేమ నశ్వరమైన పదార్థం పైన ప్రసరించినప్పుడు ఇది రాగమోహితంగా రూపొందుతుంది. శాశ్వతమైనటువంటి దీనిపైన
ప్రసరించినప్పుడు ఇది ఏ భక్తిగా రూపొందుతుంది. భక్తి రెండు విధములుగా ఉంటున్నది. పుష్పములచే పూజలు గావించుతూ, ధూపదీప నైవేద్యములచే ఆరాధనలు సల్పుతూ, క్షేత్రములు దర్శించుచు, పుణ్యనదీ తీర్థములు ఆచరించుచు, మందిరములు యందు, పూజా రూములు యందు, దేవాలయములు యందు ఆచరించేటువంటి నిత్య షోడశోపచారములచే గావించినటువంటి కర్మల కంతయును సామాన్యమైన భక్తి అని సార్థక నామం. కానీ గీతాచార్యులు దీన్ని అంతగా అంగీకరించటం లేదు. శీల సదాచార సంపన్నమైనటువంటి పరాభక్తియే ప్రధానమని కూడాను నిరూపిస్తూ వచ్చాడు. भक्ति माम में प्रियो नरः, जो मेरा भक्त रहेगा वही मेरे लिए अत्यंत प्रिय है, के अर्थ को भी सुस्थिर किया. भक्ति का अर्थ क्या है? जब प्रेम नश्वर पदार्थ पर प्रसरित होता है तब वह राग मोह के रूप में परिवर्तित होता है. वही शाश्वत तत्व पर प्रसरित होने पर भक्ति में परिवर्तित होता है. भक्ति के दो रूप हैं. पुष्पों से पूजा करते हुए, धूप दीप नैवेद्य आदि से आराधना करते हुए, तीर्थ स्थानों का दर्शन करते हुए, मंदिरों में, पूजा गृहों में, देवालयों में नित्य किए जाने वाले षोडशोपचार कर्मों को ही सामान्य भक्ति कहा गया है. परंतु गीताचार्य इसे उतना स्वीकार नहीं करते हैं. सच्चरित्र सदाचार संपन्न पराभक्ति ही प्रधान है. భక్తికి పరాభక్తికి ఉండినటువంటి వ్యత్యాసమును కూడాను మనం విచారించాలి. భక్తి అనగా కేవలము దృశ్యకల్పితమైన జగత్తునందు సృష్టింపబడినటువంటి పదార్థముల యొక్క ప్రయోజనము భక్తిగా నిరూపిస్తూ వచ్చింది. దీనికి ఉదాహరణము మనము పూజిస్తున్నాము. బాహ్య సంబంధమైనటువంటి పుష్పములు తెచ్చి భగవంతుణ్ణి పూజిస్తున్నాము. ఈ పుష్పములు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినవి? నీవు సృష్టింపబడినటువంటివా, లేక మరే విధమైనటువంటి దీంట్లో నీవు కల్పితం చేసినటువంటివా? కాదు కాదు, ఇది భగవత్ సృష్టికి సంబంధమైనటువంటి పుష్పములు. భగవంతుడు సృష్టింపబడినటువంటి పుష్పములు నీవు తెచ్చి భగవంతునికే అర్పితం చేయడంలో ఉండేటువంటి యొక్క ఆశ్చర్యం ఏమిటున్నది, ఉద్దేశం ఏమిటున్నది? కనుక భగవంతుడు సృష్టింపబడినటువంటి పదార్థముల చేత భగవంతుడిని ఆరాధన చేసేటువంటి యొక్క ప్రక్రియలకు సాధారణమైన భక్తిగా నిరూపిస్తూ వచ్చింది గీత. పరాభక్తి అనగా కేవలము నీ యొక్క ప్రయత్నము ద్వారా నీ హృదయ బృందావనమునందు సత్య సదాచారం అనేటువంటి గుణములను అభివృద్ధి గావించి దానిని పోషించి అట్టి పుష్పముల చేత భగవంతుని ఆరాధన చేసేటువంటి యొక్క ప్రక్రియకే పరాభక్తి అని కూడా చెప్తూ వచ్చారు. भक्ति और पराभक्ति के अंतर पर भी हमें विचारना चाहिए. इस दृश्य कल्पित जगत में सृजित वस्तुओं का उपयोग करते हुए प्रयोजन पाने का प्रयत्न ही भक्ति है. इसका उदाहरण हमारे द्वारा की जाने वाली पूजाएं ही हैं. बाह्य से संबंधित पुष्पों को लाकर ईश्वर की पूजा कर रहे हैं. ये पुष्प कहां से आए हैं? क्या तुमने इन्हें सृजा है या ये कल्पित हैं? नहीं नहीं, ये ईश्वर की सृष्टि है. ईश्वर से सृजे गए पुष्पों को लाकर ईश्वर को ही समर्पित करने में क्या विशेषता है? गीता ने कहा कि ईश्वर द्वारा सृजे गए पदार्थों से ईश्वर की पूजा करना सामान्य भक्ति है. अपने प्रयत्नों द्वारा अपने हृदय वृंदावन में सच्चरित्र सदाचार जैसे गुणों को विकसित कर उन गुण पुष्पों से ही ईश्वर की आराधना करने की प्रक्रिया को पराभक्ति कहा गया है. అయితే జ్ఞానాధ్యానం విశిష్యతే అని బాలరాజు చెప్పాడు. జ్ఞానమునకు ధ్యానమునకు ఉండినటువంటి వ్యత్యాసమును కూడాను మనం కొంత విచారించాలి. ధ్యానము లేక జ్ఞానము కుదరదు, జ్ఞానము లేక ధ్యానము సంభవించదు. ఈ విధమైన పరిస్థితి యందు ఏది మనము వదులు తీసుకోవాలి? ధ్యానం అనగా
లోక సంబంధమైనటువంటి అర్థములను మనం పురస్కరించుకున్నప్పుడు ఏదో ఒక వస్తువును ఏకాగ్రత చిత్తుడై దానిని స్మరించి దానిని దర్శించి తద్వారా దివ్యత్వాన్ని పొందేటువంటి మార్గము అని. కానీ ఇది కాదు. ద్వై చింతయాం ఇది ధ్యానమని. ద్వై చింతయాం అనేటువంటి ధాతువు నుంచి పుట్టినటువంటిదే ధ్యానం. ద్వై చింతయాం అనగా భగవంతుని చింతనే ధ్యానము అని దీని యొక్క అంతరార్థం. భగవంతుని చింతనే భక్తి అని కూడాను దీని యొక్క అర్థం. కనుక ఈ భక్తియే లేక అఖండమైనటువంటి జ్ఞానతత్వం మనకు ప్రాప్తించటం ఇది అసాధ్యం. लेकिन बालराजू ने कहा, ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, परंतु हमें ज्ञान और ध्यान में निहित अंतर पर विचारना चाहिए. ध्यान के बिना ज्ञान असाध्य है, ज्ञान के बिना ध्यान संभव नहीं है. ऐसी स्थिति में हमें पहले किसे ग्रहण करना चाहिए? लौकिक अर्थ में देखा जाए तो किसी वस्तु का एकाग्र चित्त से स्मरण करते हुए उसका दर्शन कर उसके माध्यम दिव्यत्व को प्राप्त करने का मार्ग ही ध्यान है. परंतु यह नहीं है. द्वय चिंतयाम स्थिति ध्यानम ही सही है. ध्यय चिंतयाम धातु से उत्पन्न शब्द ही ध्यान है. इसका अर्थ ईश्वर का चिंतन ही ध्यान है. इसका अन्य अर्थ ईश्वर का चिंतन ही भक्ति है. अतः इस भक्ति के बिना हमें अखंड ज्ञान की प्राप्ति असंभव है. ఫలము మనకు ముఖ్యమే, కానీ ఇది పుష్పము లేక ఫలము కానేరదు. కనుక మొట్టమొదట మనము పుష్పమును ఆశ్రయించినప్పుడే ఫలము మనకు దక్కుతుంది. అదే విధంగానే పుష్పము వంటిదే భక్తి. భక్తిని ఆశ్రయించక అఖండ జ్ఞానం అనేటువంటి ఫలము మనకు ప్రాప్తించదు. కనుక పుష్పము వంటి స్థాయి యందు సాధకుడు తాను దాసోహం అనేటువంటి భావము నుండే తాను ప్రారంభించాలి. ఇలాంటి దాసోహం అనేటువంటి స్థాయి నుండి మనం ప్రారంభించి బ్రహ్మాహం అని లేక సోహం అనేటువంటి యొక్క స్థితిలో మనము చేరాలి. फल हमारे लिए आवश्यक है, परंतु पुष्प के बिना फल नहीं बनता है. अतः पुष्प का आश्रय ग्रहण करने पर ही हमें फल प्राप्त होता है. भक्ति इस पुष्प के समान है. इस भक्ति का आश्रय ग्रहण किए बिना हमें अखंड ज्ञान रूपी फल प्राप्त नहीं होगा. अतः साधक को इस पुष्प की स्थिति में दासोहम से प्रारंभ करना चाहिए. इस दासोहम से आरंभ कर हमें ब्रह्माहम अथवा सोहम की स्थिति में प्रवेश करना चाहिए. విద్యారణ్యుల వారు దాసోహం దాసోహం అనేటువంటి చింతనతో ప్రారంభించాడు సాధన. కానీ కొంతకాలము ఈ దాసోహం అనేటువంటి మంత్రంతో ప్రారంభించినటువంటి సాధన క్రమక్రమేణా సోహముగా మారిపోయింది. ఒకనాడు విద్యారణ్యుల వారు ఏమిటి ఆశ్చర్యమని తన యొక్క శిష్యులతో బోధిస్తున్నాడు. తమ శిష్యులు గురువును ప్రశ్నించారు, స్వామి, ఇంతకాలము దాసోహం దాసోహం అనేటువంటి యొక్క సాధన చేత తాము ఇంత స్థాయికి వచ్చారు. కానీ ఈనాడు శివోహం 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 లేక సోహం 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 అనేటువంటి దీనికి తగినటువంటి మార్పునకు కారణం ఏమిటన్నారు. బిడ్డలారా, ఇంతకాలము నేను దాసోహం 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 అని భగవంతునికి దాసుడై నేను పూజిస్తూ వచ్చాను. ఒకనాటి రాత్రి చిత్తచోరు బృందావన విహారి గోపీమానస్ సంచారి వచ్చి ఆ దాను అపహరించి వెళ్ళాడు అన్నాడు. దాసోహం దాసోహం అనేటువంటి పదములో కృష్ణుడు దకారాన్ని అపహరించడం చేత సోహంగా మారిపోయింది అన్నాడు. ప్రారంభంలో నీవు దాసుడిగా ప్రయాణం సలిపావు నాయన, ఇప్పుడు నాకు సమీపించావు, నాతో ఐక్యుడైపోతున్నావు, కనుక నీవు సోహం సోహం అనేటువంటి మార్గాన్ని అనుసరించమన్నాడు. विद्यारण्य स्वामी ने अपनी साधना इस दासोहम दासोहम की स्थिति से आरंभ की. दासोहम से आरंभ यह साधना कुछ समय के बाद सोहम में बदल गई.
इससे विद्यारण्य स्वामी को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक दिन जब वे अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे तो शिष्यों ने उनसे प्रश्न किया, स्वामी, इतने दिनों तक दासोहम दासोहम की साधना करते हुए आप इस स्तर तक पहुंचे हैं, परंतु आज आप शिवोहम 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 या सोहम 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 कह रहे हैं। इस परिवर्तन का कारण क्या है? विद्यारण्य स्वामी ने कहा, बच्चों, आज तक मैं दासोहम 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 कहते हुए दास बनकर ईश्वर की पूजा करता आया हूं। एक दिन वह चितचोर, वृंदावन विहारी, गोपी मानस संचारी आया और उस दा को चुरा कर ले गया। दासोहम दासोहम के शब्द में से अक्षर दा को कृष्ण द्वारा चुरा लेने के कारण वह सोहम हो गया। आरंभ में तुमने दास बनकर यात्रा आरंभ की। वत्स, अब तुम मेरे समीप आ चुके हो, मुझ में ऐक्य हो रहे हो, अतः अब सोहम सोहम के मार्ग का अनुसरण करो। రామకృష్ణ పరమహంస దగ్గర కూడాను ఒక గృహస్థుడైనటువంటి భక్తుడు, సన్యాసి అయినటువంటి భక్తుడు ఉండేటువంటి వారు. నాగ మహాశయుడు గృహస్థ భక్తుడు, వివేకానంద సన్యాసి భక్తుడు. నాగ మహాశయ నిరంతరం కూడాను దాసోహం 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 అనేటువంటి, నేను దాసానుదాసుడను అనేటువంటి దీంతో ప్రారంభిస్తూ వచ్చాడు సాధనను. దాసోహం అనేటువంటి పదములో సాధనను ప్రారంభించినప్పుడు మానవుని యందు అహంకార వృత్తులు శూన్యమవుతాయి. అహంకారం ఉండినంత వరకు ఆత్మజ్ఞానం ప్రాప్తించదు. ఈ అహంకారం అనేటువంటి గాంధీవును పారవేసి కరిష్యే వచనం తవా అని శరణాగతుడు కావటం చేతనే అర్జునుడు కృష్ణుడు కూడాను అనేక విధముల ధైర్యమును ప్రోత్సాహమును అందిస్తూ వచ్చాడు. అహంకారం ఉండినంత వరకు ఆత్మస్థాయిలో పరమాత్మ స్వరూపం లభ్యం కాదు. పరమాత్మ అనుగ్రహం చిక్కిన అహంకారం ఉండుటకు వీలు లేదు. रामकृष्ण परमहंस के पास भी एक गृहस्थ और एक सन्यासी भक्त रहते थे। नाग महाशय गृहस्थ भक्त थे और विवेकानंद सन्यासी भक्त। नाग महाशय ने हमेशा दासोहम दासोहम, मैं दासानुदास हूं कहते हुए साधना आरंभ की। दासोहम शब्द के द्वारा साधना आरंभ करने पर मानव में अहंकार वृत्तियां शून्य हो जाती हैं। अहंकार के रहने तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इस अहंकार रूपी गांडीव को फेंक कर करिष्ये वचनम तव कहकर शरणागत होने के कारण श्री कृष्ण ने अर्जुन को अनेक प्रकार से धैर्य, प्रोत्साहन और कर्तव्य का उपदेश दिया। अहंकार के रहने तक आत्मा के स्तर पर परमात्मा का स्वरूप प्राप्त नहीं होगा। यदि परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त हुआ तो अहंकार के रहने की संभावना नहीं है। ఒకే సమయమునందు ఒకే ప్రదేశములో వెలుతురు చీకటి ఉండుటకు వీలు కాదు కదా. కనుకనే నాగ మహాశయుడు మొదలు దాసోహం దాసోహమని తన స్థాయిని కొంత అల్పస్థాయికి తీసుకుని వెళ్ళాడు. కానీ వివేకానందుడు శివోహం 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 అనేటువంటి దీంట్లో, లేక సోహం సోహం అనేటువంటి దీంట్లో తాను విశాలమైనటువంటి యొక్క హృదయుడుగా తయారయ్యాడు. విరజానంద స్వామి ఈ రెండింటిని ఆధారం చేసుకొని నాగ మహాశయుడుకు వివేకానందుడు ఇరువురు కూడాను మాయ అనేటువంటి బంధన చేత కట్టుబడినారు. కట్టబడినటువంటి ఈ కట్టలో నుంచి నాగ మహాశయుడు దాసోహం దాసోహమని స్వల్ప స్వరూపాన్ని ధరించి లోపల తప్పించుకుని వెళ్ళాడు. కానీ వివేకానంద శివోహం 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 అని తన అఖండ స్వరూపాన్ని, విశాలమైనటువంటి తత్వాన్ని అభివృద్ధి గావించుకొని ఆ మాయా బంధనమును ఛేదించుకుని వెళ్ళాడు. एक ही समय में एक स्थान पर प्रकाश और अंधकार नहीं रह सकते, है ना? इसीलिए नाग महाशय पहले दासोहम दासोहम कहते हुए स्वयं को कुछ अल्प स्तर तक ले गए।
परंतु विवेकानंद शिवोहम शिवोहम अथवा सोहम सोहम की साधना में स्वयं विशाल हृदय वाले हो गए। स्वामी विरजानंद ने कहा कि नाग महाशय और विवेकानंद दोनों माया के बंधन में बंधे हुए थे। नाग महाशय दासोहम दासोहम कहते हुए अल्प रूप धारण कर बच निकले, जबकि विवेकानंद शिवोहम 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 कहते हुए अपने अखंड स्वरूप और विशाल तत्व को विकसित करते हुए उन माया बंधनों का उच्छेदन कर गए। అనగా నేనే దేవుడను అనేటువంటి ఉన్నత భావమును ఉత్తమ భావమును అభివృద్ధి పరుచుకున్నటువంటి వానికి ఏ విధమైనటువంటి బంధనను అతన్ని బాధించవు. ఇది కేవలం మాటలతో చెప్పినంత మాత్రం ప్రయోజనం లేదు. అనుభూతికి రావాలి, దేహప్రాంతిని వీడాలి, ఇంద్రియ నిగ్రహం చేయాలి, సతతం యోగినః అనేటువంటి ఏకాత్మ భావన పెంచుకోవాలి. అట్టివాడే ఈ విధమైనటువంటి జ్ఞానమును పొందగలడు. అయితే భక్తుడైనటువంటి వాడు అహంకారమును దూరం చేసుకుని ఆత్మానందంలో లీనమవుతాడు. దీనికి ద్వైత, విశిష్ట అద్వైత, అద్వైతములు అనేటువంటి మూడు మార్గములను బోధిస్తూ వచ్చాడు. अतः जो मैं ईश्वर हूं जैसी उन्नत भावना और उत्तम भावना को विकसित करता है, उसे किसी भी प्रकार के बंधन बाधित नहीं करते हैं। इसे बातों में कहने मात्र से कोई प्रयोजन नहीं है। यह अनुभूति में आनी चाहिए। देह भ्रम को त्यागना चाहिए, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए, सततम योगिनः की भावना को विकसित करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। परंतु जो भक्त होता है वह अहंकार को दूर कर आत्मानंद में लीन हो जाता है। इसके लिए द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत के मार्गों का उपदेश दिया गया है। తస్సైవాహం అనగా నేను భగవంతుని భక్తుడను అని ప్రారంభంలో తాను చెప్పుకుంటాడు. ఇందులో భగవంతుడు వేరు, తాను వేరుగా నిరూపించుకుంటాడు. తస్సైవాహం అనగా నేను ప్రత్యేకంగా ఉంటున్నాను, దేవుడు ఎక్కడో ఉంటున్నాడు, అతన్ని నేను చూడడం కోసమని అతని భక్తుడుగా నేను తయారవుతున్నాను అని భావిస్తాడు. క్రమక్రమేణ ఈ భక్తిని అభివృద్ధి గావించుకొని తవైవాహం అనేటువంటి దీంట్లో ముఖాముఖిగా ఫేస్ టు ఫేస్ వచ్చి భగవంతుడా నేను నీ భక్తుడను, నేను నీ భక్తుడను అని ప్రారంభిస్తాడు. తవైవాహం అనేటువంటిది ఎదురుగా నిలిచి భక్తుడు భగవంతునితో నేను నీ భక్తుడని ధీరంగా చెప్తున్నాడు. మూడవది త్వమేవాహం, నీవు నేనేను అంటున్నాడు. నేను నీ భక్తుడను అని అనుకోవటం విశిష్టాద్వైతం, నేను దైవ భక్తుడను అని అనుకోవటము ద్వైతం, నీవే నేను అనుకోవటమే అద్వైతం. तत्वैवाहम अर्थात आरंभ में भक्त स्वयं को मैं ईश्वर का भक्त हूं कहता है। इसमें वह ईश्वर को अलग और स्वयं को अलग निरूपित करता है। तत्वैवाहम में मैं अलग से हूं, ईश्वर और कहीं है, उसे देखने के लिए मैं उसका भक्त बन रहा हूं जैसी भावना करता है। इसके बाद धीरे धीरे अपनी भक्ति को बढ़ाकर तवैवाहम कहते हुए ईश्वर के सामने पहुंचकर भगवान मैं आपका भक्त हूं, मैं आपका भक्त हूं ऐसा कहने लगता है। तवैवाहम कहने पर यहां ईश्वर के सामने पहुंचकर भक्त निडर होकर मैं तुम्हारा भक्त हूं कहता है। तीसरा त्वमेवाहम है, भक्त मैं तुम ही हूं कह रहा है। मैं ईश्वर भक्त हूं कहना द्वैत है, मैं तुम्हारा भक्त हूं कहना विशिष्टाद्वैत है, मैं तुम ही हूं कहना अद्वैत है। కనుక మనము ద్వైతములో ప్రారంభం జరిపినప్పుడే అద్వైతంలో మనం ప్రవేశించడానికి అర్హులమవుతాం. కనుక మొట్టమొదట మనము సామాన్యమైనటువంటి భక్తితో
మన యొక్క ఆరాధనను ప్రారంభించాలి. ఇది సాకార సగుణములు లేక నిరాకార నిర్గుణములు మనకు ప్రాప్తించవు. ఇది అసాధ్యము కూడదు. కనుక మొట్టమొదట మనము ఒక విధమైనటువంటి యొక్క దాసులుగా మనము తయారు కావాలి. దీనికి మరొక ఉదాహరణ, ఒకవైపున పెద్ద సున్న ఉంటుండాలి, దానికి ప్రక్కనే ఒక చిన్న జీరో ఉంటుండాలి. ఈ పెద్ద సర్కిలే దైవం, ఈ చిన్నదే జీవుడు. ఈ జీవుడు అనేటువంటి వాడు దేవునికి కొంచెం ప్రత్యేకంగా ఉంటున్నాడు. ఇది ద్వైతం. విశిష్టాద్వైతం అనగా పెద్ద సున్న లోపల చిన్న సున్న ఉంటుండాలి. అనగా దైవములో జీవుడు ఉన్నాడు. అయితే ఈ జీవుడు దైవంతో చేరే విధానం ఏమిటి? ఈ చిన్న సున్న క్రమక్రమేణా విశాలమైనటువంటి భావమును పెంచుకొని 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 పోతూ ఈ పెద్ద సున్నలో లీనమైపోతుంది. ఇదే అద్వైతము అన్నారు. అనగా జీవతత్వమును దైవత్వముతో చేర్చడానికి తగిన కృషి చేయటమే ఈ భక్తి ప్రపత్తుల యొక్క మార్గము. द्वैत से आरंभ करने पर ही हम अद्वैत में पहुंचने के योग्य होंगे। इसलिए हमें सबसे पहले सामान्य भक्ति के साथ आराधना आरंभ करनी चाहिए। सगुण साकार के बिना हमें निर्गुण निराकार प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए हमें पहले दास बनना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण, एक ओर एक बड़ा शून्य है, दूसरी ओर एक छोटा सा शून्य है। यह बड़ा शून्य ही ईश्वर है और छोटा सा शून्य जीव है। यह जीव ईश्वर से कुछ अलग है, यही द्वैत है। विशिष्टाद्वैत का अर्थ एक बड़े से शून्य में एक बहुत ही छोटा सा शून्य है, अर्थात ईश्वर में जीव है, परंतु इस जीव का ईश्वर के साथ जुड़ने का विधान क्या है? यह छोटा सा शून्य स्वयं को बढ़ाते बढ़ाते विशाल रूप धारण कर अंततः बड़े से शून्य में विलीन हो जाता है। इसी को अद्वैत कहा गया है। अर्थात इस जीव तत्व को दैवत्व से जोड़ने हेतु किए जाने वाले प्रयत्न ही भक्ति प्रपत्ति का मार्ग है। ఈ మానవత్వంలో ఉండినటువంటి దివ్యత్వాన్ని కొంతవరకు గుర్తించి దానిని దైవత్వంగా మనం విశ్వసించినప్పుడే ఈ జీవతత్వం అనేటువంటి యొక్క చర్యలు క్రమక్రమేణా అణుగుటకు అవకాశం ఉంటుండాలి. ఈ జ్ఞానం అభ్యాసాత్. ఈ జ్ఞానం అనేటువంటిది ఏ విధంగా వస్తుందంటే అభ్యాసం ద్వారా మనకు లభ్యమవుతుంది. ప్రపంచంలో ఏ చిన్న విషయానికైనా ఏ చిన్న స్థాయికైనా అభ్యాసం లేకుండా మనము ఆ స్థాయిని మనం పొందలేము. చదువుట కానీ, వ్రాయుట కానీ, నడచుట కానీ, తినుట కానీ ఇవన్నీ కూడాను అభ్యాసం ద్వారానే మనకు లభ్యమవుతున్నాయి. ఈ అభ్యాసమును మనం ప్రథమ సోపానంగా తీసుకున్నప్పుడే ఈ జ్ఞానము అనేటువంటి యొక్క తత్వము మనకు కొంత అర్థమవుతుంది. అయితే ఈ జ్ఞానం అనేటువంటి దాంట్లో రెండు విధములైనటువంటి జ్ఞానములు ఉంటున్నాయి. ఇది భౌతికమైనటువంటి జ్ఞానం ఒకటి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం మరొకటి. मानव में निहित दैवत्व से अवगत होकर उसे ही ईश्वर मानकर विश्वास करने पर ही जीव के इंद्रिय व्यापार धीरे धीरे समाप्त होने की संभावना है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात। यह ज्ञान हमें अभ्यास के द्वारा ही प्राप्त होता है। संसार में कोई ऐसा छोटा सा भी विषय नहीं है जिसे अभ्यास के बिना प्राप्त किया जा सकता है। पढ़ना, लिखना, चलना, खाना इत्यादि हमें अभ्यास से ही प्राप्त होते हैं। इस अभ्यास को प्रथम सोपान के रूप में लेने पर ही हमें यह ज्ञान कुछ हद तक प्राप्त हो सकता है। परंतु यह ज्ञान दो प्रकार से है, एक भौतिक ज्ञान है और दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान। ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును విజ్డమ్ అంటారు, భౌతిక జ్ఞానమును నాలెడ్జ్ అంటారు. ఇక్కడ వస్తువును పరిశీలన చేయటము, విచారించటము ఇది సామాన్యమైనటువంటి జ్ఞానం. ఈ వస్తువు యొక్క అంతర్భాగమైనటువంటి మూలాధారమును గుర్తించి ఆ మూలాధారం యొక్క తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవటము ఇది
ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం. ఈ ఆత్మజ్ఞానం అనేటువంటిది లేకుండా మనము ఈ లౌకిక జ్ఞానం అనేటువంటి దాన్ని అభ్యసించటం కానీ దానిని అందుకోవటం కానీ ఇది అసాధ్యం. దీనిని అందుకున్న విధానమే ఈ కాయము చేత ఆచరించేటువంటి సమస్త సత్కర్మలు. ఈ శరీరం అనేటువంటిదే మనకు లేకుండా ఎట్టి సాధనలు కానీ మనం చేయలేము, ఎట్టి ప్రాప్తిని కూడాను మనం పొందలేము. శరీర మాధ్యం కలు ధర్మ సాధకం అని ఈ కర్మ సాధనకు శరీరం అత్యవసరం. आध्यात्मिक ज्ञान को विजडम कहते हैं और भौतिक ज्ञान को नॉलेज कहते हैं. वस्तुओं का निरीक्षण करना, विचारना, यह सामान्य ज्ञान है. इन वस्तुओं के अंतर्निहित मूलाधार को पहचान कर उसके तत्व को समझना ही आध्यात्मिक ज्ञान है. आत्मज्ञान के बिना इस लौकिक ज्ञान का अभ्यास करना या उसे ग्रहण कर पाना असंभव है. इसे ग्रहण करने के सारे प्रयत्न ही सत्कर्म हैं. शरीर के बिना हम किसी भी प्रकार के कार्य नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की प्राप्ति को ग्रहण नहीं कर सकते हैं. शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम. कर्म साधना के लिए शरीर अत्यंत आवश्यक है. పరోపకారార్థం ఇదం శరీరముని ఈ పవిత్రమైనటువంటి కర్మలు ఆచరించి ఇతరులకు ఉపకారములు గావించేటువంటి విషయంలో ఈ యొక్క దేహము అత్యవసరము. చిన్న పిల్లలకు అర్థం కావాలంటే దీన్ని మరొక రీతిలో ఒక ఉదాహరణంగా చెప్పుకోవచ్చు. మనం ఎక్కడికో ఒక పిక్నిక్ అని వెళ్ళాము. అక్కడికి భోజనములకు సంబంధించినటువంటి పదార్థములన్నీ కూడా మనం తీసుకుని వెళ్ళాము. అక్కడ భోజన సమయానికి మనం వండుకోవటానికి ప్రయత్నించాము ఒక అడవిలో. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? 3 రాళ్లను తెచ్చి పెట్టుకోవాలి. ఈ 3 రాళ్ల పైన పాత్రను పెట్టాలి. పాత్రలో నీరు పొయ్యాలి. ఆ నీటిలో బియ్యం వేయాలి. ఈ 3 రాళ్ల మధ్యలో పాత్రకు కింద మనం అగ్నిని పెట్టాలి. ఈ మంటను వేయటంలో ఉండినటువంటి అంతరార్థం ఏమిటి? ఈ మంట ద్వారా పాత్రలో ఉండినటువంటి యొక్క బియ్యము పక్వం కావటం కోసమని. అయితే ఈ యొక్క వేడి సరాసరి బియ్యములకు తగిలి అవి అన్నముగా తయారు కావటం లేదు. ఈ కట్టెల వేడి ఈ యొక్క పాత్రకు సోకి, పాత్ర వేడి నీళ్లకు సోకి, నీళ్ల వేడి బియ్యములకు సోకి బియ్యము అన్నంగా మారిపోతున్నాయి. परोपकारार्थमिदं शरीरम. पवित्र कार्य करने के द्वारा दूसरों का उपकार करने के लिए शरीर अत्यंत आवश्यक है. छोटे बच्चों को समझ में आने के लिए इसे एक उदाहरण से बताया जा सकता है. हम किसी पिकनिक पर गए हैं. हम अपने साथ भोजन की सामग्री ले गए हैं. एक जंगल में भोजन के समय हम पकाने का प्रयत्न करते हैं. तब हमें क्या करना चाहिए? 3 पत्थर लाकर रखने चाहिए. इन 3 पत्थरों पर बर्तन रखना चाहिए. इस बर्तन में पानी डालना चाहिए. इस पानी में चावल डालना चाहिए. इन 3 पत्थरों के बीच में बर्तन के नीचे हमें आग जलानी चाहिए. इस प्रकार आग जलाने में निहित अंतरार्थ क्या है? इस आग के द्वारा बर्तन में डाले गए चावल को पकाना ही उद्देश्य है. परंतु आग सीधे चावल तक पहुंचकर भात पक नहीं रहा है. आग की आंच से बर्तन गर्म होकर, बर्तन से पानी गर्म होकर, पानी से चावल गर्म होकर भात बन रहा है. అదే విధముగానే జీవిత అరణ్యము లోపల మనం ఆహార నిమిత్తమై, ఆనందమనే ఆహార నిమిత్తమై ప్రాకులాడుతున్నాం. ఇక్కడ సత్వ రజో తమో గుణములే 3 రాళ్ళు. మన దేహమే పాత్ర, మన యొక్క ఆశలే జలము, మన కోరికలే బియ్యము. ఈ 3 రాళ్ల మధ్యలో పాత్రకు కింద మనము వేసేటువంటి మంటనే జ్ఞానము. ఈ జ్ఞానం అనేటువంటి యొక్క వేడి దేహం అనేటువంటి పాత్ర ద్వారా మన యొక్క వాంఛలు అనేటువంటి జలమును వేడి చేసుకుని తద్వారా మన ఆశలు అనేటువంటి దీంట్లో ఈ యొక్క బియ్యము పక్వం గావించుకొని మనము శాంతిని పొందాలి. इसी प्रकार हम जीवन रूपी जंगल में आनंद रूपी भोजन के लिए तड़प रहे हैं. यहां
सत्व, रज और तमोगुण ही 3 पत्थर हैं। शरीर ही बर्तन है, हमारी आशाएं ही पानी हैं, हमारी इच्छाएं ही चावल है। इन 3 पत्थरों के बीच में बर्तन के नीचे जलाई जाने वाली आग ही ज्ञान है। ज्ञान रूपी अग्नि से शरीर रूपी बर्तन के माध्यम से इच्छाएं रूपी पानी गर्म होकर आशाएं रूपी चावल पकाकर शांति प्राप्त करनी चाहिए। కనుక ఈ జ్ఞానం అనేటువంటిది సరాసరి మనకు హృదయానికి చిక్కుటకు కానీ తప్పుటకు కానీ వీలు కాదు. ఇది దేహం ద్వారా భావముల ద్వారా మన యొక్క కోరికలను భస్మము గావించుకోవాలి. క్రమక్రమేణా ఈ కోరికలను మనము అదుపులో పెట్టుకోవటమే ఇది సరి అయినటువంటి ధ్యానములకు అర్థం. ఈ ఇంద్రియములను నిగ్రహించుకోవటం చేత కోరికలను అదుపులో పెట్టుకోవటం చేతనే కర్మ ఫలత్యాగంగా సహజంగా మార్పులు కలుగుతుంటాయి. కర్మ యొక్క ఫలత్యాగం చేయుటకు ఎవరికి కూడాను సాధ్యం కాదు. ఫలము ఉండనే ఉన్నది. మా ఫలేషు అని చెప్పింది కానీ నా ఫలేషు అని చెప్పలేదు. కనుక ఫలితము ఉన్నది. అయితే ఫలిత నిమిత్తమై నీవు కర్మలు ఆచరించద్దు. నీ కర్తవ్యంగా నీవు భావించి కర్మలు ఆచరించు. ज्ञान के सीधे तौर पर हमारे हृदय की पकड़ में आने या प्राप्त होने की संभावना नहीं है। देह के द्वारा और भावनाओं के द्वारा हमें अपनी इच्छाओं को भस्म करना चाहिए। इन इच्छाओं को धीरे धीरे नियंत्रण में रखने का अर्थ ही ध्यान है। इंद्रियों को नियंत्रण में रखने और इच्छाओं को वश में करने के कारण कर्मफल त्याग के रूप में अनेक परिवर्तन सहज में ही घटित हो रहे हैं। कर्मफल का त्याग करना किसी के लिए संभव नहीं है। फल है, मां फलेषु कहा गया है, न फलेषु नहीं कहा गया है। अतः फल है, परंतु तुम फल के लिए कर्मों का आचरण मत करो, बल्कि अपना कर्तव्य मानकर कर्मों का आचरण करो। కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించినప్పుడు వాంఛలు వచ్చినప్పటికీ దానిని స్వీకరించడంలో తప్పు లేదు. కర్మఫలమును త్యజించమని కానీ లేక కర్మఫలము ఉండదని కానీ గీత బోధించలేదు. అయితే ఈ కర్మఫల త్యాగమును సరిగా అర్థం చేసుకోలేక అనేక మంది కర్మనే త్యాగం చేస్తున్నారు. అయితే ఈ కర్మ ఎంతవరకు ఉంటుండాలి? వంటలు అయ్యేంత వరకే కట్టెలతో మనకు అవసరం. వంట పరిపక్వం అయిన తర్వాత కట్టెలు మనకు అక్కరలేదు. అయితే కర్మ యొక్క రహస్యాన్ని కానీ కర్మ ఫలితం యొక్క రహస్యాన్ని కానీ గుర్తించేంత వరకే మనకు ఈ కర్తవ్యములు అత్యవసరం. कर्तव्य का निर्वहन करते समय इच्छाओं के उत्पन्न होने पर उन्हें स्वीकारने में कोई गलती नहीं है। कर्मफल का त्याग करो या कर्मफल नहीं होगा, गीता ने ऐसा उपदेश नहीं दिया। कई लोग इस कर्मफल त्याग को सही ढंग से नहीं समझ पाने के कारण कर्म को ही त्याग दे रहे हैं। फिर यह कर्म कब तक? खाना बनने तक ही जलावन से हमारा काम है। खाना बन जाने के बाद हमें जलावन नहीं चाहिए। कर्म और कर्मफल के रहस्य से अवगत होने तक ही कर्म आवश्यक हैं। కనుక ఈ కర్మ ఫలత్యాగమునకు కానీ కర్మత్యాగమునకు కానీ జ్ఞానాభివృద్ధికి కానీ ధ్యానమునకు కానీ అన్నింటికి ప్రేమనే ప్రధానము. ఇక్కడ శీల సదాచారం అన్నారు. ఇది సత్యమునకు ప్రకటించేటువంటి యొక్క గుర్తులు. సత్యము కానీ శాంతి కానీ ధర్మం కానీ ప్రత్యేకంగా లేవు. ఇవన్నీ కూడా నువ్వు ప్రేమ పైననే ఆధారపడి ఉంటున్నవి. ప్రేమ మానవుని యొక్క ఆలోచనలో చేరినప్పుడు అది సత్య రూపాన్ని ధరిస్తుంది. ప్రేమ ఆచరణ రూపంలో ధరించినప్పుడు అది ధర్మం అవుతుంది. ప్రేమను అర్థం చేసుకున్నప్పుడే అదే శాంతి అవుతుంది. ప్రేమ యొక్క అర్థమే ఇది శాంతి. ప్రేమ యొక్క ఆచరణే ధర్మం. ప్రేమ యొక్క ఆలోచనే ఇది సత్యం. ప్రేమను తలంచుతూ పోయినప్పుడే నాన్ వైలెన్స్ అహింసగా మారిపోతుంది.
కనుక సత్య, ధర్మ, శాంతి, అహింసలకు నాలుగింటి కొను అంతర్వాహినిగా ప్రవహించేటువంటిది ప్రేమ ఒక్కటి మాత్రమే. ఇట్టి ప్రేమను అభివృద్ధిగా ఉంచుకొని నన్ను చేరమనియే ఈ యొక్క బుద్ధి యోగంలో బోధిస్తూ వచ్చాడు భక్తి జ్ఞానంలో. కనుక ప్రియుడై ప్రేమతో దైవమును పొందేటువంటి మార్గమునకు నీ యొక్క ప్రేమతత్వమునే పెంచుకోమని కూడాను శాసించాడు. कर्मफल के त्याग, कर्म के त्याग, ज्ञान की वृद्धि, ध्यान, इन सब के लिए प्रेम ही प्रधान है. यहां शील और सदाचार कहा गया है. यही सत्य को प्रकट करने वाले चिन्ह हैं. सत्य, शांति और धर्म ये अलग से नहीं हैं. ये सब प्रेम पर ही आधारित हैं. प्रेम के विचार में सम्मिलित होने पर वह सत्य का रूप धारण करता है. प्रेम जब आचरण में सम्मिलित होता है तब वही धर्म होता है. प्रेम को समझे जाने पर वह शांति होता है. प्रेम का अर्थ ही शांति है. प्रेम का आचरण ही धर्म है. प्रेम का विचार ही सत्य है. प्रेम का चिंतन करते रहने पर वही नॉन वायलेंस अर्थात अहिंसा हो जाता है. इसलिए सत्य, धर्म, शांति, अहिंसा इन चारों में अंतर्वाहिनी के रूप में प्रेम ही प्रवाहित है. इस प्रेम को बढ़ाते हुए मुझ में ऐक्य हो ऐसा उपदेश बुद्धि योग में दिया गया है. अतः यह आदेश दिया गया है कि प्रिय बनकर सप्रेम ईश्वर को पाने हेतु प्रेम को बढ़ाते ही रहो. భక్తుడా, నీ చేతులు చిన్నవి. ఈ రెండు చిన్న చేతులతో నా సేవను ఆచరించు. నీ యొక్క కన్నులు చాలా చిన్నవి. నా సృష్టి యొక్క ఇది చాలా గొప్పది. ఇంత విశాలమైనటువంటి యొక్క జగత్తును నీ చిన్న రెండు కన్నుల ద్వారా చూస్తున్నావు. నీ చెవులు రెండు చిన్నవి. ఈ రెండు చెవుల ద్వారా నా యొక్క వాణిని శ్రవణం చేయమన్నాడు. నీ రెండు చిన్న పాదములు నా సమీపమునకు ప్రయాణం సల్పమన్నాడు. పాదములు రెండు కూడాను సన్నిధికి వచ్చినంత మాత్రం నా ప్రయోజనం లేదు. రెండు చిన్న కన్నుల ద్వారా విశాలమైనటువంటి యొక్క జగత్తును చూచినంత మాత్రం నా ప్రయోజనం లేదు. రెండు చిన్న చేతుల ద్వారా నా సేవలు సలిపినంత మాత్రం నా ప్రయోజనం లేదు. రెండు చిన్న చెవుల ద్వారా నా వాణిని ఆలకించి ప్రయోజనం లేదు. కానీ ఒక్క హృదయం ఉన్నది. ఆ ఒక్క హృదయములో నన్ను ప్రవేశపెట్టుకుంటేవా ఈ యొక్క కర్మలు ఏమాత్రం కూడా నీకు అక్కరలేదన్నాడు. ईश्वर ने कहा, भक्त तुम्हारे हाथ छोटे हैं. इन दो छोटे हाथों से मेरी सेवा कर रहे हो. तुम्हारी आंखें बहुत छोटी हैं. मेरी सृष्टि बहुत महान है. इतने विशाल जगत को अपनी इन दो छोटी आंखों से देख रहे हो. तुम्हारे कान बहुत छोटे हैं. इन कानों से मेरी वाणी का श्रवण कर रहे हो. तुम्हारे दो छोटे चरणों से मेरे समीप पहुंचने की यात्रा कर रहे हो. चरणों के समीप पहुंचने मात्र से कोई प्रयोजन नहीं है. दो छोटी आंखों से विशाल जगत को देखने मात्र से कोई प्रयोजन नहीं है. दो छोटे हाथों से मेरी सेवा करने मात्र से कोई प्रयोजन नहीं है. दो छोटे कानों से मेरी वाणी सुनने मात्र से कोई प्रयोजन नहीं है. परंतु एक हृदय है. उस हृदय में मुझे प्रविष्ट कराओगे तो ये कर्म तुम्हारे लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं है. ఈ చేతులు, చెవులు, కన్నులు, నోరు ఇవన్నీ కూడాను కేవలము మానసిక సంబంధమైనటువంటి వృత్తులను అరికట్టుకునేటువంటి మార్గములు. కానీ హృదయములో ప్రవేశించిన తరువాత ఆ ఇంద్రియములు తమంతకు తామే స్తంభించిపోతాయి. కనుక కర్మ ఫలత్యాగం కోసం మనం ప్రత్యేకమైనటువంటి సాధనలు చేయనక్కర్లేదు. భక్తి మామే ప్రియో నరహ. నా యొక్క భక్తుడై నన్ను స్మరించుచు, నన్ను చింతించుచు, నన్ను ధ్యానించుచు నా యొక్క చింతన యందే నీవు నిమగ్నుడైనప్పుడు సర్వము కూడాను నేనే చూచుకుంటానన్నాడు. దీనికి దృఢ నిశ్చయ అన్నాడు. దృఢ నిశ్చయుడు కావాలి.
ये हाथ, कान, आंखें, मुंह, ये सब मानसिक प्रवृत्तियों को वश में करने के मार्ग हैं। परंतु हृदय में प्रवेश करते ही ये इंद्रिय अपने आप स्तंभित हो जाएंगी। अतः कर्म फल त्याग के लिए हमें विशेषतः कोई साधनाएं करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति माम में प्रियो नरः, श्री कृष्ण ने कहा, मेरा भक्त होकर मेरा स्मरण करते हुए, मेरा चिंतन करते हुए, मेरा ध्यान करते हुए, मेरे चिंतन में निमग्न होने पर सब कुछ मैं ही संभालूंगा। दृढ़ निश्चय कहा, दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। ఈ పరిపూర్ణమైనటువంటి నమ్మకమే లేకుండా మనము ఈ పవిత్రమైనటువంటి యొక్క ఆనందాన్ని అందుకోలేము. భగవంతుడు పరిపూర్ణుడు. అట్టి పరిపూర్ణుని పొందాలనుకున్నప్పుడు పరిపూర్ణమైనటువంటి మనస్సును మనం అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. పరిపూర్ణ విశ్వాసమును పెంచుకోవాలి. అతని పరిపూర్ణుడై నీవు అపరిపూర్ణుడైనప్పుడు ఇవి రెండింటికి ఏమాత్రమో పొత్తు కుదరదు. పరిపూర్ణుని పొందేటువంటి యొక్క మార్గములో పరిపూర్ణమైనటువంటి యొక్క భావమునే మనం సల్పకుండినా మనము భగవద్రోహులుగా మారిపోతాం. భగవంతుని యొక్క సర్వత్వమునకు, సర్వవ్యాపకత్వమునకు, సర్వశక్తిత్వమునకు మనం కళంకం కలిగించినటువంటి వారం అవుతాం. కనుక నీవు చింతించేటువంటి చింతన కూడాను పరిపూర్ణ హృదయుడై చింతించాలి. పరిపూర్ణ ప్రేమతో అతన్ని చెంత చేరాలి. భజతాం ప్రియో అనగా భజించినటువంటి వానికి ప్రియుడిగా తాను పొందుతాడు. परिपूर्ण विश्वास के न होने पर हम इस पवित्र आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ईश्वर परिपूर्ण है। परिपूर्ण को पाना है तो हमें परिपूर्ण मन को विकसित करना है। परिपूर्ण विश्वास को बढ़ाना चाहिए। उसके परिपूर्ण और तुम्हारे अपरिपूर्ण होने पर दोनों में स्नेह संभव नहीं है। परिपूर्ण को पाने के मार्ग में हम परिपूर्ण भावनाओं को विकसित नहीं करते हैं तो हम दैवद्रोही बन जाते हैं। ईश्वर की सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमत्ता को कलंक लगाने वाले बन जाते हैं। इसलिए तुम्हारा चिंतन भी परिपूर्ण हृदय से होना चाहिए। पूर्ण प्रेम के साथ उसके निकट पहुंचना चाहिए। भजताम प्रियो अर्थात भजने वाले के लिए वह प्रिय हो जाता है। అద్వేష్ట సర్వభూతానాం, ఎవరిని కూడా మనము ద్వేషించరాదు. ఇలాంటి సద్భావములతో 64 లక్షములు అనగా విద్యను కూడినటువంటి యొక్క సాధకుడే నాకు మహాప్రియుడని కూడాను గీత బోధిస్తూ వచ్చింది. ఈ 64 గుణములు కూడాను మానవుడి యందు పరిపూర్ణతగా ఉంటున్నవి. అయితే ఈ పరిపూర్ణత్వాన్ని గుర్తించుకోవడానికి తగినటువంటి కృషి చల్పటం లేదు. సామాన్యమైనటువంటి లౌకిక కార్యములు ఎందే, లౌకిక కర్మలు ఎందే మన కాలమును వ్యర్థము గావించుకుంటూ పోతున్నాం. ఇది విశేష కర్మలు ఎందు కూడాను కొంతవరకు ప్రవేశించాలి. దానిని అంతర్బహి తత్సర్వవ్యాప్య నారాయణ అని మనము బహిర్ముఖములో ఆచరించేటువంటి యొక్క చింతనలు కానీ కర్మలు కానీ అంతర్ముఖంలో కూడాను దానిని ప్రవేశపెట్టాలి. అప్పుడే రెండింటి యొక్క ఏకత్వం అనేటువంటిది మనకు అర్థమవుతుంది. దీనిని అర్థము గావించుకున్నప్పుడే మన జీవితం సార్థకమవుతుంది. अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, हमें किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। गीता ने उपदेश दिया कि ऐसी सद्भावनाओं के साथ 64 विद्याएं सीखा हुआ साधक ही मेरे लिए प्रिय है। इन 64 विद्याओं के होते हुए भी परिपूर्णता को पहचानने के प्रयत्न नहीं कर रहा है। सामान्य लौकिक कार्यों में ही समय व्यर्थ करते जा रहे हैं। अतः विशेष कार्यों में भी प्रवेश करना चाहिए। अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः। हम बाह्य में जो चिंतन और कार्य करते हैं वे अंतर्मुख होने चाहिए, तभी हमें दोनों की एकता समझ में आएगी। इसे समझने पर ही हमारा जीवन सार्थक होगा। కనుక అన్నింటికి ఈ భక్తి యోగములో ప్రేమనే ప్రధానమైనటువంటి సత్యాన్ని మనం విశ్వసించాలి. సత్యము కేవలం చెప్పటం మాత్రమే కాదు,
ఇది కేవలం పలుకుతో మాత్రమే అంత్యమవుతుంది. ఇది తలంపుతో కూడాను లీనం కావాలి. నిరంతరం కూడాను ఆలోచనలో నిమగ్నుడైపోవాలి. ప్రేమతో ఆలోచన చేసినప్పుడే మనకు సహజమైనటువంటి సత్యము ఆవిర్భవిస్తుంది. ప్రేమతో ఆచరించినప్పుడే ఇది సరి అయినటువంటి ధర్మంగా రూపొందుతుంది. ప్రేమతో మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడే ఇది పరమశాంతిని బోధిస్తుంది. కనుక శాంతికి ప్రేమనే పుట్టినిల్లు, సత్యమునకు ప్రేమనే పుట్టినిల్లు, ధర్మమునకు ప్రేమనే పుట్టినిల్లు, అహింసకు కూడాను ప్రేమనే పుట్టినిల్లు. కనుకనే ప్రేమనే సర్వస్వము, ప్రేమనే దైవము, దైవమే ప్రేమ. కనుక మన ప్రేమను పెంచుకొని మనం అల్పజ్ఞులుగా ఉండినటువంటి యొక్క స్వరూపాన్ని అఖండత్వంగా మార్చుకొని తల్లీనం కావడానికి తగిన కృషి చేయమని బోధించడమే ఈ యొక్క భక్తి యోగం యొక్క సారాంశం. अतः हमें इस सत्य पर विश्वास करना चाहिए कि भक्ति योग में प्रेम ही प्रधान है. सत्य कहना ही काफी नहीं, वह शब्द से ही अंत हो जाएगा. इस विचार में भी लीन हो जाना चाहिए, निरंतर विचारों में निमग्न हो जाना चाहिए. प्रेम से विचारने पर ही सहज सत्य उत्पन्न होगा. प्रेम से इसका आचरण करने पर ही यह सही धर्म में रूपायित होगा. प्रेम से इसे समझने पर ही यह परम शांति का उपदेश देगा. अतः प्रेम ही शांति का मायका है. सत्य का मायका भी प्रेम ही है, धर्म का मायका भी प्रेम ही है, और अहिंसा का मायका भी प्रेम ही है. अतः प्रेम ही सर्वस्व है. प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है. अतः प्रेम को बढ़ाते हुए अल्पज्ञता में निहित स्वरूप को अखंड में परिवर्तित कर उसमें लीन हो जाने के लिए आवश्यक प्रयत्न करने का उपदेश देना ही इस भक्ति योग का सारांश है. उपसंहार. भगवान बाबा ने अपने इस अमृत तुल्य प्रवचन में सिद्ध किया कि प्रेम के महत्व से अवगत होकर उसका आचरण करने में ही जीवन की सार्थकता है. स्वामी ने कहा कि प्रेम और भक्ति भिन्न भिन्न नहीं है. श्री कृष्ण ने अर्जुन को और रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को जो उपदेश दिया वह इसी प्रेम का सारभूत तत्व है. इस प्रवचन में स्वामी ने जोर देकर कहा कि तथ्यों से अवगत होने में कोई प्रयोजन नहीं है, प्रत्युत भक्त को उन तथ्यों का आचरण कर लाभान्वित होना चाहिए. अंततः स्वामी ने कहा कि दासोहम से सोहम और सामान्य भक्ति से पराभक्ति तक पहुंचना ही भक्त का परम कर्तव्य है, जिसके लिए उसे प्रदत्त इस शरीर को एक प्रभावपूर्ण उपकरण के रूप में उपयोग करना चाहिए. अस्तु. अभी आपने भगवान बाबा द्वारा श्रीमद् भगवत गीता पर दिनांक 10 अगस्त 1984 को दिया गया प्रवचन सुना.